IMF شرائط پر منوئن عمل کرتے ہوئے عوام کو بجلی کا ہائی وولٹیج جھٹکا۔ نیپرا نے بنیادی ٹیرف میں ₹4.96 فی یونٹ تک اضافے کی حتمی منظوری دے دی۔ نیپرا کے مطابق بنیادی ٹیرف وفاقی حکومت کو نوٹیفیکیشن کے لیے بھیج دیا گیا۔ وفاقی حکومت بجلی کی قیمتوں کے اطلاق سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ IMF نے قرض منظوری کے ساتھ ہی دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مزید شرائط پیش کر دی۔ حکومت کی جانب سے ایک اور منی بجٹ پیش کیے جانے کا امکان۔ FBI کے ذرائع کے مطابق پراپرٹی اور زرعی شعبے سے ٹیکس کی بہتر وصولی کا پلان مانگ لیا۔ IMF کی جانب سے FBI پلان کی منظوری کی صورت میں منفی بجٹ آ سکتا ہے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافے کا رجحان برقرار۔ گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں مزید 0.33% اضافہ۔ سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح 29% ریکارڈ کی گئی۔ چینی ₹6.89 فی کلو گرام مہنگی، اوسط قیمت 135 سے 139 رہی۔ تاہم اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں ₹150 تک بھی فروخت ہوتی رہی۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی PTM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال اور نگران سیٹ اپ پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کے دوران نواز شریف نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ تمام اہم سیاسی فیصلوں پر آپ کو اعتماد میں لے کر چلیں گے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح خیرپور ناتھن شاہ میں مدرسہ تاج العلوم اسلامیہ انوار صحابہ اور فیضان مدینہ کے زیر اہتمام سویڈن واقعے کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے سٹی پریس کلب کے سامنے دھرنا دے دیا۔ سویڈن حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ کہا کہ حکومت فوری سویڈن سے تعلقات ختم کر کے سفیر کو ملک بدر کرے۔ مال بردار گاڑیوں میں مسافر بٹھانا جرم ہے۔ خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ DIG موٹر وے یوسف ملک کا اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ مسلسل کراسنگ لین میں گاڑی چلانا دوسری ٹریفک کے لیے رکاوٹ اور قانون شکنی میں آتا ہے۔ عوامی سہولت اور مسافروں کی آگاہی کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ مال بردار لوڈر گاڑی میں مسافر کو بٹھانا مسافروں کی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ کسی کو قانون کی خلاف ورزی کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ غفلت برتنے والے ڈرائیوروں کے خلاف بھی لازمی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بہاولپور میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری مہم میں بڑی کامیابیاں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سنگین وارداتوں میں مطلوب زبیری گینگ پکڑا گیا۔ کارروائی SHO تھانہ صدر محسن سردار نے کی۔ ملزمان سے 3 کروڑ سے زائد کا مال برآمد کر لیا گیا۔ ناروں میں زمین کی لالچ نے شوہر کو اندھا بنا دیا۔ ملزم مختار مکسی نے بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واقعہ نواحی علاقے میں پیش آیا۔ ورثا کا قاتل کی گرفتاری کے خلاف احتجاج اور شدید نعرے بازی۔ کوٹ چھٹا کے نواحی علاقے میں 4 بچوں کی ماں کو گھریلو جھگڑے پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ مقتولہ کے شوہر سجاد حسین کے مطابق عظمیٰ بیوی کو حقیقی بھانجے رضوان چانڈیا نے گولی ماری۔ ملزم فرار۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے۔
और राजनपुर के इलाके बैलिश शाह बंगला इच्छा में पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन जराइम पेशा नासिर के सहूलतकारों गैंग के मुताबिक खुफिया ठिकाने तबाह करके नजर आतिश कर दिए। मुताबिक मुल्जिमान गिरफ्तार, कई कमीनगाहें छोड़कर फरार। कार्रवाई सर्कल अफसर भूम शाहजेब चाचर की निगरानी में की गई। पुलिस को बख्तर बंद गाड़ियों और जदीद असलहे की मदद भी हासिल थी। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल ने कहा कि अमन अमान का तसलसल बरकरार रखने के लिए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि उकाड़ा शहर और गिरदोनवा में डकैती और चोरी की वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। एमए जिना रोड पर डाकुओं ने कार सवार फैमिली को लूट लिया। गुलाम मुस्तफा बैंक से रकम निकलवा कर फैमिली के साथ जा रहा था कि मुसल्लह अफराद ने जबरदस्ती रोक लिया। दूसरी वारदात में तहसील रोड पर एहसान लुट गया। वारदातों की सीसीटीवी फुटेजेस कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। वारदातों पर शहरियों में तशवीश का इजहार है। आईजी पंजाब से डाकू की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया गया है। खबर शामिल करेंगे नारंग मंडी से, जहां डॉक्टरों का मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा जारी है। क़यादत डॉक्टर तारिक सैफ ने की, मुतालबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। मुजाहिरीन ने धमकी दी। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी में रूरल हेल्थ सेंटर के मुलाजमीन, नर्सेज और दीगर स्टाफ ने इंचार्ज डॉक्टर तारिक सैफ की क़यादत में हस्पताल में स्याह पट्टियाँ बांध कर अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया और पंजाब गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि हमारे जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं मुकर्रिरीन की ज़बानी। जी, एहतजाज का हिस्सा है और गरीब मुलाजमीन है, छोटे छोटे स्केल हैं इनके और थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें हैं। इतनी महंगाई के दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एज़ पर फेडरल नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिस तरह से इन्होंने वहाँ पे 17% रनिंग बेसिक पे बढ़ाई है और लीव इनकैशमेंट जो है वो इंटैक्ट रखी है। तो यहाँ पे भी जो है पंजाब के मुलाजमीन को कहा किया जाए। अगर निगरान रिटायरमेंट जो होती है वो हमने 100 तरह के काम सोचे होते हैं, जिस तरह के हमने घर बनाना, बच्चों की शादियाँ करना या कुछ पैसे बच जाना तो मजहबी फ़राइज़ अंजाम दे लेना। तो इसलिए गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी तनख्वाहों को उस तनासब से बढ़ाया जाए और हम पंजाब के तमाम मुलाजमीन जो इस एहतजाज में शामिल हैं उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और तब तक हम एहतजाज जारी रखेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। मियां साहब, हमें आप पे बहुत उम्मीदें थी कि आप आएंगे और हम गरीबों के साथ ताउन करेंगे, लेकिन अफसोस कि जो हमारे पास रूखी सूखी रोकती थी वो भी आपने छीन ली। हम आपको वार्निंग देते हैं कि जब तक हम हमारे मुतालबात पूरे ना हुए हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन ये हमारा जारी रहेगा। खबर शामिल करेंगे कोटशुटा से, जहां यूसी गौसबात में स्वीडन वाक़ये के खिलाफ रैली निकाली गई। मुजाहिरीन की स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। हुकूमत से सफीर को फौरी मुल्क बदर करने का मुतालबा किया गया। मजीद जानते हैं नजीर अंजुम अहमदानी की इस रिपोर्ट में। जी, स्वीडन में आलमी दहशतगर्दी की नापाक जसारत और तौहीन कुरान पाक गुस्ताखी के खिलाफ लब्बैक तहफ़्फ़ुज़ कुरान रैली निकाली गई। ये रैली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यूनियन कौंसिल गौसाबाद के ज़ेर एहतमाम निकाली गई। रैली जामे रिजविया करीमिया गौसिया आलूम से सरवर चौक से
होती हुई गौसाबाद अड्डे पर इख्ताम पजीर हुई। रैली की क़यादत कारी मोहम्मद हबीबुल्लाह चिश्ती ने की। रैली में कसीर तादाद में उलमा, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रैली से उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि फ्रांस हो या स्वीडन, हम किसी सूरत में कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत वक्त भी स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करे, क्योंकि हम मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंची है। कैमरामैन टीम के साथ नज़ीर अंजुम अहमदानी। वहीं दूसरी जानिब कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने RPO सजाद हसन खान के हमरा मुजफ्फरगढ़ का दौरा किया। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर मुमकिना सैलाब के पेश नजर एक ही हफ्ते में तीसरा हंगामी दौरा कर चुके हैं। दरियाए चनाब में मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए मुतल्लिका इदारों के इंतजामात का जायजा लिया और किसी भी इमरजेंसी से निमटने के लिए जारी फर्जी मशकों का भी मुआयना किया। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि अवाम की जान माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। DC मुजफ्फरगढ़ और मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए ज़िला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह साहिवाल में भी स्वीडन वाक़ये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। वाक़ये के खिलाफ डिविजनल प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रिपोर्ट करेंगे फहीम सिद्दीकी। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह साहिवाल में भी स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ डिविजनल प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के ज़ेरे एहतमाम फहीम सिद्दीकी डिविजनल प्रेस क्लब की सदारत में एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली में प्रेस क्लब के मेंबरान के अलावा समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने अपने ख्यालात का इज़हार किया और कहा कि स्वीडन में होने वाले दिलसोज वाक़े की हम पुरजोर और शदीद मजम्मत करते हैं और डिविजनल प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट साहिवाल की जानिब से हम इस एहतजाज करते हैं और आइंदा के लिए हमारे जज्बात को मजबूर किया गया, हमारे दीन का मजाक उड़ाया गया, तो इसका शदीद रद्द अमल सामने आएगा। ये रैली अलाइट स्कूल से शुरू होकर भंडारी चौक। रिपोर्ट आप जान चुके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहरियों को मिलावट से पाक अशिया की फराहमी का मिशन है। पंजाब फूड अथॉरिटी की ओकाड़ा में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी है। सेफ्टी टीमों ने जिला भर में 45 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की। सफाई के नाकिस इंतजामात पर 5 फूड पॉइंट्स को जुर्माने, 23 दुकानों को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी के हुकाम ने कहा कि गैर मयारी खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कोटरी में DHQ अस्पताल के डॉक्टरों की मुबैना गफलत से नौजवान जाँ बहक हो गया। 25 साला मोहम्मद खान को शदीद बुखार में अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों की मुबैना गलत इंजेक्शन लगाने से नौजवान जान की बाजी हार गया। आपको अपडेट करें अफसोसनाक खबर के हवाले से कि कोटरी में DHQ अस्पताल के डॉक्टरों की मुबैना गफलत से नौजवान जाँ बहक हो गया। 25 साला मोहम्मद खान को शदीद बुखार में अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों की मुबैना गलत इंजेक्शन लगाने से नौजवान जान की बाजी हार गया। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी हैं। DSP सदर सैयद अजहर अली गिलानी ने कहा कि शहरी हादसात से महफूज रहने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट में। DSP सदर सैयद अजहर अली गिलानी और एडिशनल चार्ज ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि IG पंजाब की हिदायत पर पंजाब की तरह बहावलपुर में भी हेलमेट के खिलाफ मुहिम जारी है। रोजाना की बुनियाद पर हेलमेट के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है, आप लोगों की हिफाजत के लिए हम कह रहे हैं। DSP ट्रैफिक सैयद अजहर अली गिलानी ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर जो है उसने IG साहब पंजाब के हुक्म के तहत हेलमेट की पाबंदी के हवाले से एक कैंपेन चलाई हुई है भरपूर अंदाज में कि हमने हर मोटरसाइकिल सवार को हेलमेट पहनाना है हर सूरत में। उसके लिए हमने तमाम सड़कों पर, तमाम चौकों पर जो हमारे चलानिंग ऑफिसर हैं, फील्ड स्टाफ है, वो खड़ा होता है, वो हेलमेट की तरगीब देता है, वो हेलमेट रोक कर, गाड़ी को रोक कर, मोटरसाइकिल को रोक कर हेलमेट के हवाले से उनको बताया जाता है। और
جو ہیلمٹ نہیں پہن رہے ان کے موٹر سائیکل ہم کلوز کرتے ہیں. اس وقت تک ہم موٹر سائیکل نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ ہیلمٹ لے کر نہیں آتے اور ہیلمٹ نہیں پہنتے, اور ساتھ ہم فائن بھی کرتے ہیں. ہیلمٹ کی پابندی, ہیلمٹ پہننا انسانی جان کے لیے بہت قیمتی ہے. یہ سب لوگوں کی سیفٹی ہے اور اس پر تمام جو ہمارے شہری ہیں وہ بھرپور طریقے سے عمل کریں. جیسے نوعمر بچے جو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں جی, اس میں سب سے پہلے پہلا میسج تو یہ ہے کہ والدین خود خیال کریں, وہ اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل مت دیں, باہر مت نکالیں. اور ٹریفک پولیس جو ہے ان نوعمر بچوں کو جب یہ نوعمر بچے نکلتے ہیں تو ان کا چلان کیا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ والدین کو بلا کر ان سے انڈر ٹیکنگ لیں کہ آئندہ آپ ان کو موٹر سائیکل نہیں دیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہماری قوم جو ہے وہ انڈر ٹیکنگ دے جاتے ہیں لیکن پھر وہ بچوں کو موٹر سائیکل دے دیتے ہیں. تو یہ افسوسناک صورتحال جو ہے, یہ ہمارا معاشرتی جو ہے ایشو ہے. اس پہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے والدین بھی اور تمام لوگ غور کریں اور ایسی غیر قانونی کارروائی مت کریں. خبر شامل کریں گے بھاولپور سے, جہاں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری مہم میں بڑی کامیابیاں ملنے کا سلسلہ جاری ہے. سنگین وارداتوں میں مطلوب زبیری گینگ پکڑا گیا. کارروائی ایس ایچ او تھانہ صدر محسن سردار نے کی. ملزمان سے 3 کروڑ سے زائد کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا. رپورٹ کریں گے فضل جاوید خان. ڈی پی او بھاولپور سید محمد عباس کی ہدایت کی روشنی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری مہم میں بڑی کامیابیاں ملنے کا سلسلہ جاری. ایس ڈی پی او سرکل صدر بھاولپور سید اظہر گیلانی کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ صدر بھاولپور محسن سردار نے قتل, ڈکیتی, سرقہ باجبر پر رازدانی کی متعدد وارداتوں میں ملوث زبیری گینگ کو ٹریس کرنے کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے کر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے 15 سنگین وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا, جن میں سے 2 ملزمان تھانہ احمد پور عباس نگر کے ایک کیٹیگری کے اشتہاری ہیں اور 40 کے قریب مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے. گرفتار ملزمان کے قبضے سے 3 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ, قیمتی پرندے, ٹریکٹر, کار, کیری ڈبہ, موٹر سائیکل, نقدی رقم برآمد کر لیا گیا. گرفتار ملزمان سے مزید تشویش جاری ہے. ڈی ایس پی صدر سرکل سید اظہر علی گیلانی اور ایس ایچ او تھانہ صدر بھاولپور محسن سردار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا. اور شبیر یہ پوری ٹیم بنی تھی ان تمام وارداتوں کو ٹریس کرنے کے لیے, تو انہوں نے کامیابی سے اپنا یہ مشن پورا کیا ہے. ڈی پی او صاحب کی طرف سے ان کو شاباش دی گئی ہے, ان کے لیے انعام ریکمینڈ کیا گیا ہے. تو اللہ کی فضل و کرم سے یہ لوگ پکڑے گئے ہیں. ان میں سے 4 اس گینگ کے 4 ممبرز جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں, اور ایک ایسا ممبر بھی ہے جس نے آج سے 10 سال پہلے ایک مرڈر کیا تھا, جو انٹریس ہو گیا تھا, بلائنڈ مرڈر تھا. وہ ہم نے 3 ماہ پہلے, جس میں اس کی والدہ بھی انوالو تھی اور ایک اور بھائی بھی انوالو تھا, تھانہ عباس نگر کا, آپ کو یاد ہوگا, اس میں ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. بچے کو مار کر اور اس کو اپنے ہی گھر میں زیر زمین اس کو دبا دیا تھا. اس کی بعد میں ہڈیاں وہ برآمد ہوئیں. تو خاتون جب پکڑی گئی تو اس نے یہ ساری چیزیں تھیں. یہ اسی راشد جو ہے اسی گینگ سے تعلق رکھتا ہے, زبیری گینگ سے. یہ لوگ پکڑے گئے ہیں. انہوں نے 40 وارداتوں میں آلریڈی یہ انوالو ہیں, ان کے ریکارڈ ہے. 15 جو ہیں ہینیس واردات جو ہیں کیسز, اس میں ڈکیتی ہے, رازدانی ہے, وہ بہاولپور سے تھانہ صدر کی انہوں نے تسلیم کی اور ریکوری کری ہے, جس میں ٹریکٹر ہے. ابھی ریسنٹلی ایک واردات ہوئی ہوبت والے میں, جس میں ٹریکٹر اور پک اپ یہ لے کر گئے تھے. وہ ٹریس ہے, وہ برآمد بھی ہوگی, حوالے بھی کر دی. اسی طرح موٹر سائیکلز ہیں, اسی طرح اسلحہ ان سے برآمد ہوا ہے. اسی طرح انہوں نے پرندوں کی واردات کی, جہاں ایک فارم ہے وہاں پہ طوطے ہیں بڑے قیمتی, باہر سے آئے ہوئے ہیں, وہ بھی 100% ریکوری ہوئی ہے الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں تھیں. یہ گینگ بڑا اہم تھا, اس کا بتانا تھا آپ لوگوں کو. کیمرہ مین خورم شداد کے ساتھ فضل جوید خان, کوئنڈو نیوز, بھاولپور. لکی مروت, سرائے نورنگ اور گردنوا میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. تیز بارش کے باعث گرمی کی شدت میں کمی آ گئی. بارش سے ٹی ایم اے کی کارکردگی کا پول کھل گیا. صفائی نہ ہونے سے اکثر ڈرین بند ہو گئے. نورنگ بازار میں کیچڑ سے پیدل چلنا محال ہو گیا. پانی کا نکاس نہ ہونے سے روڈز تالاب کا منظر پیش کرنے لگے. کشمور کے نواحی گاؤں جعفر کوش میں 4 افراد کے قتل کا یہ معاملہ ہے. قتل ہونے والوں میں اللہ رکھیو کوش کا کرمنل ریکارڈ سامنے آ گیا. اللہ رکھیو کوش اغوا برائے تاوان, قتل اور ڈکیتی کے کئی مقدمات میں مطلوب تھا. اللہ رکھیو کوش بھوری گینگ کا اہم کارندہ تھا. ایس ایچ او گہلپور نے کہا کہ بھوری گینگ نے 3 ماہ قبل پولیس موبائل پر حملہ کر کے ایس ایچ او کو زخمی کر دیا
اور 2 اہلکاروں کو شہید کر دیا تھا۔ قاتلوں کی گرفتاری اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ دوسری جانب ناروں میں زمین کی لالچ نے شوہر کو اندھا بنا دیا۔ ملزم مختار مکسی نے فائرنگ کر کے بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واقعہ نواحی علاقے میں پیش آیا۔ ورثہ کا قاتل کی گرفتاری کے خلاف شدید احتجاج ہے اور نعرے بازی بھی کی گئی۔ مزید جانتے ہیں امام دنوں سے۔ کی لالچ میں اپنی ہی بیوی کو قتل کر ڈالا۔ بیوی کے ورثہ جو ہیں، بھائی ہیں جو، ان کا اپنی بہن کے قاتلوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری بہن کو اپنے ہی شوہر نے قتل کر ڈالا ہے، اور ان کا جو الزام ہے وہ دوسرے جو ان کے دشمن ہیں ان پر لگا دیا ہے۔ ان کے جو ورثہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ جی قاتل اساں حقی یعنی گلشن مکسی اور نیک محمد مکسی اور رجب مکسی مختار مکسی فوج میں آ ان جی بچا اور ممتاز لاڑکانے ویٹھل وہ لاڑکانے میں بھیڑ اصا کھڑائے اور ہاتھ سے قتل کرائے ویا یہ چاہن پتہ ان کیس داخل کیوں تو کمزور تھے، کمزور ماں نہ تھیندو میں مجھے سری کپجی ونے منڈی کپجی ونے ماں بھیڑ جو قاتل حقی جے کے کلاشنیوں کھیوں گھمندا تھن اوتا کن تے ویٹھا ایس پی صاحب کے عرضا تو وہ قاتل۔ کوٹ شرچا کے نواحی علاقے میں 4 بچوں کی ماں کو گھریلو جھگڑے پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ مقتولہ کے شوہر سجاد حسین کے مطابق عظمیٰ بی بی کو حقیقی بھانجے رضوان چاٹیا نے گولی ماری ہے۔ ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے شروع کر دیے ہیں۔ دوسری جانب ملتان کے نواحی علاقے عنایت پور میں زمین کے تنازع پر فائرنگ ہو گئی۔ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ اڈا بند بوسن کا روشن ضمیر گھر کے باہر کھڑا تھا کہ اچانک عثمان وغیرہ نے گولیاں برسا دی۔ زخمی شخص طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ خبر شامل کریں گے خیرپور ناتھن شاہ میں، جہاں مدرسہ تاج العلوم اسلامیہ انوار صحابہ اور فیضان مدینہ کے زیر اہتمام سویڈن واقعے کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے سٹی پریس کلب کے سامنے دھرنا دے دیا۔ سویڈن حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی ریکارڈ کی گئی۔ مزید جانتے ہیں اسلم شیخ کی رپورٹ میں۔ جس نے مجھے عزت دی سلطان زمانہ کیا، جس نے مجھے ٹھکرایا رسوائے زمانہ کیا، قرآن ہے میرا نام۔ خیرپور ناتھن شاہ کے مختلف مساجد اور گوزوں میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف محمد اسحاق خوارو کی نگرانی میں مدرسہ تاج العلوم سے ریلی نکالی گئی اور سٹی پریس کلب کے آگے دھرنا دے دیا۔ دوسری جانب مدرسہ اسلامیہ انوار صحابہ سے ریلی نکالی گئی اور گوزو اسٹاپ پر دھرنا دے دیا۔ دھرنے میں سویڈن حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ریلی میں شریک جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ آرجن لگاری، محمد اسحاق خوارو، قاری اسد اللہ، حشمت لگاری اور دیگروں نے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید نہ صرف ہمارے لیے دینی کتاب نہیں بلکہ ہمارا قلبی سکون ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پوری دنیا کے امہ مسلم کو چاہیے کہ اس واقعے کے خلاف آواز بلند کریں۔ دوسری طرف فیضان مدینہ مسجد میں مولانا محمد الیاس قادری کے شہریوں کو دہلیز پر انصاف فراہمی کا مشن جاری ہے۔ صوبائی محتسب پنجاب کے ایڈوائزر اسلم سیال کی بھوانہ میں میونسپل کمیٹی کے آفس میں کھلی کچہری منعقد کی گئی۔ شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ مزید جانتے ہیں جعفر علی کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، بوانا شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کرنے کے لیے ایڈوائزر صوبائی محتسب پنجاب کی جانب سے میونسپل کمیٹی آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت ایڈوائزر صوبائی محتسب چنوٹ محمد اسلم سیال نے کی ہے۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے اپنی درخواستیں پیش کی۔ اس موقع پر ایڈوائزر صوبائی محتسب چنوٹ محمد اسلم سیال کا کہنا تھا کہ لوگوں کو اتنی معلومات نہیں کہ محتسب کا محکمہ کیسے کام کرتا ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں اور کام کا کیا طریقہ کار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی شخص کو محکمے کی طرف سے انصاف نہیں ملتا تو محکمہ لیت العال سے یا تاخیر سے کام کریں تو محتسب کا محکمہ بلا تاخیر ان کو انصاف فراہم کرتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت صوبائی محتسب چنوٹ محمد اسلم سیال موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی میری آج بوانا میں کھلی کچہری کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ محتسب پنجاب پچھلے 26-27 سال سے پنجاب میں کام کر رہا ہے
दूर दराज इलाकों में शायद लोगों को अभी तक उस लेवल पे ओरिएंटेशन नहीं हो सकी कि ये महकमा लोगों को कितनी जल्दी थोड़े वक्त में सस्ता इंसाफ फराहम करता है। हमारे महकमे की जो वर्किंग है ये बाकी तमाम महकमों से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस सेंस में है कि हम तमाम महकमों के खिलाफ लोगों से उनकी दादरसी के लिए महकमों की बात पुरस करते हैं। खबर शामिल करेंगे राजनपुर से, जहां पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन हुआ। जराइम पेशा नासिर के सहूलतकारों गैंग के मुतादिद खुफिया ठिकाने तबाह करके नसर आतिश कर दिए। मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, कई कमीन गाहें छोड़कर फरार हो गए। कार्रवाई सर्कल अफसर भूम शाहजेब चाचड़ की निगरानी में की गई। पुलिस को बख्तर बंद गाड़ियों और जदीद असलहे की मदद भी हासिल थी। DPO रिजवान उमर गोंदल ने कहा कि अमन और अमान का तसलसल बरकरार रखने के लिए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पंजाब भर की तरह हाफजाबाद में इंसदादे डेंगू डे मनाया गया। दिन की मुनासबत से डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि डेंगू मच्छर खतरनाक जरूर, लेकिन इसका इलाज भी मुमकिन है। अगर महकमा सेहत की हिफाजती और एहतियाती तदाबीर पर अमल कर लिया जाए तो इस खतरनाक मच्छर से महफूज रहा जा सकता है। उनका कहना था कि डेंगू डे मनाने का मकसद अवाम में इससे बचाव और एहतियात के हवाले से आगाही और शौर फ्राहम करना है। महकमा सेहत डेंगू के खात्मे के लिए तनहा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इसके खात्मे और तदारुक के लिए तमाम महकमों को अमली तौर पर इकदाम करना होंगे। सेमिनार के इख्तिताम पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक पड़ाइश की क़ियादत में आगाही वॉक भी की गई। दूसरी जानिब पंजाब भर में सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन की भी कलम छोड़ हड़ताल जारी है। मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की गई, मरीज खवार होने लगे। मजीद जानते हैं आजम न्याजी की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में गुज़श्ता बजट में सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाह में खातरख्वाह इजाफा न होने के खिलाफ फैसलाबाद के तमाम अस्पतालों में मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, अलाइड हॉस्पिटल, सिविल व चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल जारी है। फैसलाबाद के तमाम हॉस्पिटल्स OPD बंद है। इमरजेंसी में जो मरीज़ आते हैं वो देखे जाते हैं, उसके बाद OPD के जितने मरीज़ हैं वो नहीं देखे जाते। कमरों को लॉक किया हुआ है ताकि कोई भी डॉक्टर किसी किस्म का कोई मरीज़ ना दे सके। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, अलाइड और सिविल हॉस्पिटल व चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अहदेदारान। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां जनरल इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कारकुनों को फाल करने के लिए नए अहदेदारान का भी इंतखाब किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ गुजरावाला मलिक तौसीफ अहमद से, जो यूथ कोऑर्डिनेटर नून लीग की रहायशगाह पर मौजूद हैं। जी तौसीफ, अपडेट कीजिएगा। ये बिल्कुल आइंदा जनरल इलेक्शन के सिलसिले में जो है मरियम नवाज की ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून ने जो है गुजरावाला में भी जो है अपनी बॉडी मुतरक कर दी है। इसी सिलसिले में जो है उमर फरूक डार को जो है यूथ कोऑर्डिनेटर गुजरावाला सिटी में मुकर्रर किया गया है। इनसे हम पूछेंगे कि आइंदा इलेक्शन के लिए इनकी क्या तैयारियां हैं और क्यों लोग जो है मुस्लिम लीग नून को जो है इस दफा फिर जो है वो इलेक्शन में वोट देंगे। जी डार साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो मकसद सवाल है उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, पाकिस्तान की तरक्की। ये ऐसा मोटिव है कि जब भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजरावाला की अवाम, मैं समझता हूँ बड़ी बाशऊर अवाम है, जो हम तमाम मुस्लिम लीगी ये दावा करते हैं कि गुजरावाला शहर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का किला है, तो वो किले के पीछे उनकी मेहनत है, उनकी कारकर्दगी है। अगर हमारे शहर के लिए प्रीवियस दौर में जो मैं समझता हूँ बड़े लिमिटेड दौर हमें मिले हैं मुस्लिम लीग को, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, तो तरक्की तो सबके सामने है। और इसी सिलसिले में मैं जब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था, आप वो खुद फैसला करें। आप माशाल्लाह गुजरावाला के बड़े बाअसर माशाल्लाह और बड़ा अच्छा चैनल चलाते हैं, लाखों लोग आपको देखते हैं कि हम पाकिस्तान की तरक्की
पाकिस्तान की तरक्की करने वाले का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है और पाकिस्तान की तरक्की का दुश्मन वो फितना खान है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जो अपने अंजाम की तरफ जा रहा है, और इसी सिलसिले में 9 मई को जो एक इंतशार की और अजीम पाक फौज के अंदर दरार की कोशिश की गई थी, वो बड़ी बुरी तरह से बेनकाब हुई थी। आज कमिंग जो है मंडे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब मोटरवे लिंक जो एक बड़ा दरीना मुतालबा था उसको करने के लिए इफ्तिताह के लिए आ रहे हैं। और हमारी पार्टी ने, हमारे लीडरशिप का ये विजन है कि वो जो मुजस्समा तोड़ा गया था कर्नल शेर शहीद खान साहब का, जो इंडिया ने, मैं समझता हूँ कि उन्हें सलामी दी थी कि यार ये जवान बड़ी बहादुरी से लड़ा है, और इन जालिमों ने जो दिलों को पाकिस्तानियों को ठेस पहुंचाई, वो मुजस्समा उनका शहीद किया गया सिर्फ अपनी नफरत का इजहार करने के लिए। और आज गुजरांवाला का मेजर मंसूबा है, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मोटरवे लिंक का नाम कर्नल शेर खान से मशहूर कर दिया, और ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। ये डॉक्टर साहब एक बताइएगा कि आइंदा इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून में जो है कौन सा उम्मीदवार जो है वो वजीर आजम के लिए आप मौजूद समझते हैं, और कौन होगा आइंदा वजीर आजम? देखिए, आपस की मोहब्बतों को एक अगर हम साइड पर रह के ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक भी बात करें, तो अभी आप रिसेंट पास में देख लें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो दुनिया के हुक्मरान हैं वो प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, और सऊदी अरब का दौरा किया है, यूएई का दौरा किया है। उन्हीं दौरों के बाद तो पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचा है। अगर टांग के नौजवान खालिद खान के गंदकोच में अगवा का ये मामला है। टांग के टाउन हॉल में पश्तूनों का कौमी जिरगा नौजवान की बाजियाबी के लिए गंदकोट जाकर खुद कार्रवाई करने का फैसला किया गया। कहा कि अगर हुकूमत नौजवान को बाजियाब नहीं करा सकती तो डाकुओं के साथ हम खुद मुकाबला कर सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे आदम खान कुंडी। टांग में तमाम पश्तून कौमों का अहम जरगा हुआ। टांग कड़ी हैदर का गरीब नौजवान जो कि सिंध डाकुओं के कब्जे में है, सिंध के डाकुओं ने 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा भी किया है। इस बारे में एहसान खान कुंडी का कहना था, ये रिक्वेस्ट करते हैं और ज़ोर मजम्मत करते हैं कि देखो हमारे इलाके में जो बड़ा आदमी और बड़ा सरबराह है हमारा मौलाना फजल रहमान, उसके लिए शर्म की बात है, और इस हुकूमत के लिए शर्म की बात है कि आज एक हमारे इलाके का गरीब बच्चा और सिंध के डाकुओं की गिरफ्त में है। पठानों और सिंधियों के दरमियान में लड़ाई आ जाएगी, और इस बात पे कौमियत की बात आ जाएगी। हमें कहा है मौलाना फजल रहमान, इसके लिए शर्म की बात। खबर शामिल करे चिन्योट के रिहायशी 30 साला अता अल करीम ने इंडोनेशिया में कारपेट का कारोबार करते हुए किंग ऑफ कारपेट का खिताब हासिल कर लिया। अता अल करीम ने 15 साल कबल सोशल मीडिया का मस्बत इस्तेमाल करते हुए अपने कारोबार को प्रमोट किया। चिन्योट के रहायशी और 15 साल कबल इंडोनेशिया जाने वाले अता अल करीम ने सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करते हुए अपने कारोबार को इस तरह प्रमोट किया कि इसे इंडोनेशिया में सरकारी तौर पर किंग ऑफ कारपेट का खिताब दे दिया गया। मैं पिछले 15 साल से इंडोनेशिया में कारपेट का बिज़नेस कर रहा हूँ। अल्लाह के खासा से मेरी जो फैमिली पिछले 30 साल से कारपेट का बिज़नेस कर रही है, और लास्ट 2 ईयर में मैंने अल्लाह के खासा से अपने सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। अता अल करीम और इसकी फैमिली के 116 अफराद पिछले 30 साल से पाकिस्तान और दीगर ममालिक से कारपेट इंडोनेशिया मंगवा कर फ़रोख्त करते हैं। और इसमें मैंने ये कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडोनेशिया के जो अदाकार हैं, सेलिब्रिटी हैं, और जो उधर के सियासतदान हैं और उधर के जो उलमा हैं, उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन की है। उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि अमेरिका एक अच्छी पहचान बन गई है, और इसी वजह से इंडोनेशिया की हुकूमत ने कहा कि इस बंदे ने सोशल मीडिया का एक अच्छा इस्तेमाल किया है। अब एक पाकिस्तान इंडोनेशिया की तंजीम होनी चाहिए जिस पर काम होना चाहिए, ताकि दोनों मुल्कों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। पाकिस्तानी निज़ाद ने इंडोनेशिया के तमाम उलमा कराम, सियासतदान और फनकारों के साथ वीडियोज़ बनाते हुए अपने कारपेट के कारोबार में तरक्की हासिल की। अता अल करीम कहता है कि इसे अपने मुल्क से प्यार है और घर में एक गैलरी बनाकर। खबर शामिल करेंगे गाजी से, जहां गिरा फरोशों जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर के कोर्ट नजीबुल्लाह कांगड़ा कॉलोनी में दुकानों पर छापा, नाप तोल में कमी, सरकारी निर्खनामे आवीजा न करने पर 6 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। अवामी समाजी हलकों ने
एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई को सराहा। माल बरदार गाड़ियों में मुसाफिर बिठाना जुर्म है, खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डीआईजी मोटरवे यूसुफ मलिक का इजलास से खिताब, कहा कि मुसलसल क्रॉसिंग लेन में गाड़ी चलाना दूसरी ट्रैफिक के लिए रुकावट और कानून शिकनी में आता है। अवामी सहूलत और मुसाफिरों की आगाही का सिलसिला जारी रखा जाएगा। माल बरदार लोडर गाड़ी में मुसाफिरों को बिठाना मुसाफिरों की जान को खतरे में डालना है। कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। पुरानी खटारा और अनफिट गाड़ियों की तरह ऐसी लोडर गाड़ियों को भी टोल प्लाजा से ही वापस किया जाए। कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ ज़ाब्ता की कार्रवाई की जाएगी। ड्राइविंग के दौरान गफलत बरतने वाले ड्राइवरों के खिलाफ भी लाजमी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करेंगे फारूकाबाद से, जहां रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शाउड नो वेलफेयर सोसाइटी इनिशिएटिव फॉर सोशल डेवलपमेंट के इश्तराक से डेंगू से बचाव के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। सोशल वेलफेयर अफसर मियां इशफाक, ट्रैफिक पुलिस अफसर आसिफ भट्टी ने कहा कि एहतियाती तदाबीर अपनाकर वायरस से महफूज रहा जा सकता है। शहरी अपने इर्द गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें। दूसरी जानिब कमालिया में महकमा सेहत के ज़ेरे एहतमाम डेंगू डे पर आगाही मुहिम के सिलसिले रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने शहरियों में आगाही पंफलेट भी तकसीम किए। रिपोर्ट करेंगे आरजे जावेद भट्टी। खबर शामिल करेंगे शिवकारपुर से, जहां पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई हुई। एक माह कत्ल अगवा होने वाले मूवी को कच्चे के इलाके गड़ी तैगो से बाजियाब करा लिया। सलमान को एक माह कबल डाकुओं ने फैसो लाड़ोकी से असलहे के जोर पर अगवा कर लिया था। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मुफ्ती सलमान नसीरानी के वर्सा ने एसएसपी शिकारपुर अमजद अहमद शेख की कारकर्दगी को सराहा है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि शिकारपुर पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई हुई। एक माह कत्ल अगवा होने वाले मुगवी को कच्चे के इलाके गड़ी तैगो से बाजियाब करा लिया। सलमान को एक माह कब्ल डाकुओं ने फैजो लाड़ोकी से असलहे के जोर पर अगवा कर लिया था। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मुगवी सलमान नसीरानी के वर्सा ने एसएसपी शिकारपुर अमजद अहमद शेख की कारकर्दगी को सराहा। साबका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन मखदूम फखरुज्जमान मटियारी पहुंच गए। सीनियर सहाफी JM बाबू के बेटे शारेब खासखेली की इयादत की। साबिक चेयरमैन टाउन कमेटी सैयद सिकंदर शाह से भाभी सहाफी तारिक मेमन से उनके भतीजे की वफात पर तासियत का इजहार किया। रिपोर्ट करेंगे अली फैजान। आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मटियारी के चेयरमैन नौजवान पीपल्स पार्टी रहनुमा मखदूम फखरुज्जमान ने मटियारी पहुंचकर सीनियर सहाफी JM बाबू खासकेली के बेटे शारेब खासकेली की इयादत की, जिसके बाद मखदूम फखरुज्जमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ही वाहिद सियासी जमात है जो कि मुकम्मल तौर पर जमहूरियत पर यकीन रखती है। इसलिए पीपल्स पार्टी वाज़े कह चुकी है कि इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगस्त में असम्बली अपनी मुद्दत को पूरी कर रहे हैं, इससे अगले 2 माह में इलेक्शन होनी चाहिए। मखदूम फखरुज्जमान ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि अभी कुछ दिन ही पहले मोहतरमा बख्तावर साहिबा मखदूम हाउस तशरीफ लाई थी, मगर उस मुलाकात में कोई सियासी बात नहीं हुई।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ احسن اقبال کی ماڈل ٹاؤن میں استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر آمد ہوئی. بھائی عالمگیر خان کی وفات پر اظہار تعزیت کیا فاتحہ خوانی بھی کی گئی. اس موقع پر نون لیگ لاہور کے صدر ملک سیف الملوک کھوکھر بھی موجود تھے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ احسن اقبال کے ماڈل ٹاؤن میں استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین کے رہائش گاہ پر آمد ہوئی. بھائی عالمگیر خان کی وفات پر اظہار تعزیت کیا فاتحہ خوانی بھی کی گئی. اس موقع پر نون لیگ لاہور کے صدر ملک سیف الملوک کھوکھر بھی موجود تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ لیسکو کی چیف ایگزیکٹو کا ناقص کارکردگی پر ایکشن ہے. صوفیہ آباد، سرفراز نگر اور گارڈن ٹاؤن کے ایس ڈی او 3 لائن سپرنٹینڈنٹ کو معطل کر دیا. معطل افسران کو ڈائریکٹر لیسکو کسٹمر سروس کو رپورٹ کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں مبشر علی جنجوا سے. جی مبشر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی مبشر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. چیف ایگزیکٹو لیسکو نے ناقص کارکردگی پر 3 ایس ڈی او صاحبان اور 3 لائن سپرنٹینڈنٹ حضرات کو معطل کر دیا، جس میں ایس ڈی او آ جاتا ہے آپ کا یہ گارڈن ٹاؤن، اس کے بعد ٹاؤن شپ اور کرشن نگر کے جو 3 ایس ڈی او اور 3 لائن سپرنٹینڈنٹ ہیں، ان کو ناقص حکمت عملی، ریکوری اور لائن لاسز کو مکمل نہ کرنے کی وجہ سے وہاں سے معطل کر کے ڈائریکٹر کسٹمر سروس کو رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے چیف ایگزیکٹو لیسکو کی جانب سے. جی ٹھیک ہے. مبشر علی جنجوا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. لاہور شہر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. واسا انتظامیہ شہر کو کلیئر کرنے کے لیے پوری طرح متحرک ہو چکے ہیں. ایم ڈی واسا کا کلمہ چوک انڈر پاس کا دورہ ہے. ڈائریکٹر گلبر سلمان نثار نے بریفنگ دی. غفران احمد نے تمام افسران اور عملے کو فیلڈ میں موجود رہنے کے احکامات جاری کیے. غفران احمد نے کہا کہ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. شہر کے کلیئر ہونے تک فیلڈ میں موجود رہیں گے. وہیں دوسری جانب لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. ایم ڈی واسا غفران احمد نکاسی آب کا جائزہ لینے کے لیے لکشمی چوک پہنچ گئے. ڈائریکٹر گنج بخش ٹاؤن حامد لا سید مہدی شاہ نے بریفنگ دی. ایم ڈی واسا نے نکاسی آب آپریشن کو تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. کہا کہ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے نشیبی علاقوں کو جلد از جلد کلیئر کیا جائے. تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کو فوری چلایا جائے. افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لڑکی کو نوکری کا جھانسا دے کر مبینہ زیادتی کا یہ معاملہ ہے. پتوکی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. ملزم کاشف نجف شاہ نے متاثرہ لڑکی سمیرہ کو رینانہ خورد سے بلا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا. بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو اور تصاویر بھی بنا کر وائرل کر دی. ایس ایچ او پتوکی کے مطابق ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے. متاثرہ لڑکی نے موبائل فون ڈی ایس پی سرکل پتوکی کو جمع کروا دیا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ لڑکی کو نوکری کا جھانسا دے کر مبینہ زیادتی کا یہ معاملہ ہے. پتوکی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. ملزم کاشف نجف شاہ نے متاثرہ لڑکی سمیرہ کو رونالہ خورد سے بلا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز.